Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Define syrup. Syrup is a nearly saturated aqueous solution of sugar, and sucrose is used 66.67% weight by weight, and according to USP, 85 weight by volume. This 6.67% weight by weight is according to what? IP. IP. Indian Means- Pharmacopoeia. What is linctus? Linctus is medicated, highly viscous monophasic liquid preparation which is used for treating cough. Example, codeine and linctus. Boys. बॉयज मध्ये कोण सांगते का? हॅलो, हॅलो, मैं ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बॉयज मध्ये कोण सांगते का? It is used in treating cough. Yes. Used in treating cough. Define the gargle. Gargles are a monophasic liquid used in prevention or treatment of throat infection. Define mouthwash. Mouthwash is monophasic liquid form used to deodorize buccal cavity or mouth cavity. Cavity or mouth cavity. सागर बोबडे. रोल नंबर 11. Define linctus. सागर बोबडे. माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? येस मॅम. डिफाइन कोणती? लिंक्टस म्हणजे काय? It is medicated highly viscous monophasic liquid preparation which is used for treating cough. Treating what? These are highly viscous. Okay, and which is apply on which part? Which part? Treating. तुमचा आवाज येत नाही. It is medicated highly viscous monophasic liquid preparation which is used for treating cause. What is syrup?
is syrup? Syrup is nearly saturated aqueous solution of sugar in which syrup is used 66.67%. Okay. And as per And USP? 85%. Okay, good. Anyone have any doubt in last point? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Everyone has understand? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. मॅडम सिरपचं एक्झाम्पल सांगा. Simple syrup. Okay. Or just 1 minute. Cup syrup. Cherry cough. Cocoa syrup, cherry and orange syrup. ठीक आहे, कप सिरप आहे, Coca syrup. सिरप आहे, फॉस्फरिक ऍसिड सिरप आहे. ठीक आहे. अजून काय डाऊट्स आहेत का? मॅम नो मॅम. हा याची बोला. पीपीटी शेअर करा ना. कशाची? याची पीपीटी. ओके, गुगल क्लासरूम वरती ना. हा, सेंड करते आज मी तुम्हाला. नोट्स लिहिताय का तुम्ही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तुम्हाला समजते का सिटीज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Oh, ma'am. आहे. मॅडम सेकंड युनिट पासून सगळे सेंड करा. काय म्हणताय? सेकंड युनिटचे सगळे सेंड करा पीपीटी. हो, सेकंड युनिट फर्स्ट मधील जो सेकंड पॉइंट आहे तो डोसेस फॉर्म ना. Yes, हो ma'am. मॅम. येस मॅडम. हिस्ट्री समजली का तुम्हाला? नोट्स लिहिल्या का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम हा बोला. स्टार्टिंग मध्ये म्हणजे नोट्स लिहिताना स्टार्टिंग मध्ये पेजेस सोडायला सांगितले होते का तुम्ही? फर्स्ट चॅप्टर मध्ये ना हा मॅम. History. फार्मसी करिअर Pharmacy. आणि एक्स्ट्रा फार्माकोपियासाठी पण सोडायला सांगितले होते ना का नाही? एक्स्ट्रा फार्माकोपियासाठी पेजेस तुम्हाला जे पीपीटी दिलेत त्यामध्ये आहे ना एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? Yes, ma'am. आहे. मग एक्स्ट्रा पॉइंट्स नाही देणार ना तुम्ही? नाही नाही, त्यामध्ये फक्त तुम्हाला फार्मसी करिअर हे फक्त तुम्हाला नोट्स मध्ये देईल मी. त्यासाठी एक 4-5 पेजेस काय सांगितले. ठीक आहे. ओके. स्क्रीन दिसते का माझी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we discuss the definition of liniment. They are the solid or the semi-solid preparation meant for the application to the unbroken skin by the friction or apply on the lint or the other suitable material and the placed on the affected part. Liniment हे कशाचे एक्झाम्पल आहे? It is applied for skin.
तर हे एक सेमी लिक्विड किंवा सेमी लिक्विड प्रिपरेशन आहे जे अप्लाय केले जातात टू द अनब्रोकन स्किन, म्हणजे जिथे आपल्याला कोणतीही दुखापत झालेली नाही किंवा आपल्या स्किनला कट गेला नाही अशा स्किनवर, अनब्रोकन स्किनवर आपण हे अप्लाय करतो. ऑर द suitable material placed on the affected part. So the example is the camphor liniment and turpentine liniment. ठीक आहे, हे एक लिक्विड प्रिपरेशन आहे किंवा सेमी लिक्विड प्रिपरेशन आहे. is apply on the unbroken skin by the friction or apply on the lint and the other suitable material and the placed on the affected part. Is a example of that liniment is the camphor liniment and the turpentine liniment. ठीक आहे, लिनेमेंट समजलं का? हे इम्पॉर्टंट आहे. ब्रोकन. Yes, ma'am. समजलं. The example is the camphor liniment and Turpentine. turpentine liniment. मॅम टर्पेंटाईन कसं असतं? आपण ते प्रिपेअर करणार आहोत. ठीक आहे, तुम्ही हे प्रॅक्टिकल आहे सगळे. लिनेमेंट्स आहेत, एलिक्झर्स आहे, लिंटर्स आहे, सिरप आहे. ठीक आहे, हे आपण सगळं प्रॅक्टिकलला प्रिपेअर करणार आहोत. इमर्शन आहे, सस्पेन्शन आहे, कसं असतं त्याचं नेचर कसं असतं त्याचे व्हिडिओ आपण प्रॅक्टिकलला बघणार आहोत. ठीक आहे, त्याचं आपण कसं तयार होतं तेव्हा कसं नेचर असतं. ठीक आहे, हे पूर्ण डिटेल मध्ये आपण कुठे बघणार आहोत? प्रॅक्टिकल मध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट इज दॅट इज द लोशन. ठीक आहे, लोशन. Lotions are the liquid or the semi-solid preparation meant for the applied to the unbroken skin without friction. आता लिनिमेंट्स आणि लोशन मध्ये काय डिफरन्स आहे? इथं बाय फ्रिक्शन आणि लोशन मध्ये काय आहे? विदाउट फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन. What is the difference between lotion and liniment? Friction. Both also the liquid or the semi-solid dosage form and which is applied on Unbroken skin. skin. ठीक है, Ma'am, liquid and semi-liquid. लिक्विड आणि सेमी लिक्विड. आता लोशन तुम्हाला माहित असतील ना, तुम्ही यूज केले असतील ना. Yes, ma'am. कसं असतं ते? त्याचं नेचर कसं असतं? पूर्ण लिक्विड असतं का? Semi-liquid. Semi-liquid. लिक्विड म्हणजे जास्त प्रमाणात लिक्विडच असते, पण थोडस असं घट्ट असतंय ना, थोडं म्हणजे त्यातल्या त्यात नॉर्मल. Viscous. मॅम, अनब्रोकन स्किन म्हणजे काय? तिथं ब्रोकन हवं होतं ना? अनब्रोकन स्किन म्हणजे जिथे कट झाली नाही तिथे. डिफरन्स आहे फक्त हे फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन. अनब्रोकन हे सेमच आहे. ठीक आहे, ह्यामध्ये काय आहे की जे सेम लिक्विड आहे, सेमी लिक्विड आहे. ठीक आहे, लिक्विड आणि सेमी लिक्विड दोन्ही पण लिक्विड किंवा सेमी लिक्विड प्रिपरेशन आहेत, पण ते दोन्ही अप्लाय होत आहेत अनब्रोकन स्किनवर. ठीक आहे, लिनेमेंट्स मध्ये काय आहे? बाय फ्रिक्शन आणि लोशन मध्ये विदाउट फ्रिक्शन. बाय फ्रिक्शन आणि विदाउट फ्रिक्शन एवढाच डिफरन्स आहे.
समजलं का काय डिफरन्स आहे? येस मॅम. Yes, ma'am. मॅम हा बोला. एक्झाम्पल. कॅलामाइन लोशन. खाली द्या. ठीक आहे. The example of the lotion is the calamine lotion. समजलं काय यातला डिफरन्स? येस मॅम. Yes, ma'am. ओके. जे विथ फ्रिक्शन न होतं ते Liniments. एलिमेंट्स and without friction Lotion. Lotion. आणि हे दोन्ही कशासाठी यूज केले जातात? कोणत्या टाइप मध्ये येतात? Liquid applied to skin. कोणत्या टाइप मध्ये म्हणजे मोनोफेजिक लिक्विडोसिस कोणत्या क्लासिफिकेशन मध्ये येतात हे? External. एक्सटर्नल. आणि एक्सटर्नल मध्ये कोणत्या पार्ट मध्ये येतात? Applied on Skin. स्किन. बरोबर आहे ना? Yes, ma'am. हो मॅम. Yes, ma'am. मॅम हा पॉइंट रिटर्न सांगता का? समजलं नाही आहे. हा कोणतं? हा वाला पॉइंट रिटर्न सांगता का? लोशनचा. point? कोणता? लोशनचा. लोशनचा. ठीक आहे. लिनेमेंट मध्ये काय आहे? लिनेमेंट समजलं का तुम्हाला मॅडम? येस मॅम. लिनेमेंट मध्ये काय आहे? हे लिक्विड किंवा सेमी लिक्विड प्रिपरेशन आहे जे अनब्रोकन स्किन वर अप्लाय केलं जातं. अनब्रोकन स्किन म्हणजे काय समजतं का तुम्हाला? स्किनवर ma'am. कोणताही कट नाही किंवा आपल्याला कोणतीही जखम न झालेल्या स्किनवर अप्लाय करायचं आहे बाय फ्रिक्शन. ठीक आहे. आणि लोशन म्हणजे काय आहे? सेम जे लिक्विड आहे, सेमी लिक्विड प्रिपरेशन आहे ते अनब्रोकन स्किनवरच अप्लाय करायचं आहे, पण विदाउट फ्रिक्शन. विथ फ्रिक्शन आणि विदाउट फ्रिक्शन एवढाच डिफरन्स आहे. ठीक आहे. बाय फ्रिक्शन म्हणजे लिनेमेंट्स आणि विदाउट फ्रिक्शन म्हणजे काय? लोशन. लोशन. ठीक आहे. समजलं का आता? येस मॅम. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे आय ड्रॉप. आय ड्रॉप कशाचं एक्झाम्पल आहे? लिक्विड instilled into body cavities. हा समजलं का? आय ड्रॉप कशाचं एक्झाम्पल आहे? बॉडी कॅव्हिटीचं. Body cavities. ठीक आहे. अजून कोणते एक्झाम्पल आहे बॉडी कॅव्हिटीचे? Ear drops. Nasal drops. Nasal drop. एक्झाम्पल माहित आहेत का तुम्हाला आय ड्रॉपचे? कधी यूज केलेत का? येस मॅम. ठीक आहे. एखादं सांगता येईल? Lomiflox. Gentamicin eye drops. ओके. अजून एनीवन? Sanitra eye drop. बॉयज मध्ये? Lomiflox. Lomiflox. बॉयज मध्ये? Ciplox eye drop. ओके. So what is eye drop?
They are the aqueous or the oily solution or the suspension of the one or more active ingredients for the installation into the eye sac. Okay. काय आहे याचं? आय ड्रॉप म्हणजे काय? ऍक्वियस किंवा ऑइली सोल्युशन आहे किंवा एक सस्पेन्शन आहे ज्यामध्ये एक किंवा एकपेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स असतात आणि ते ऍडमिनिस्टर केलं जातं आय सॅक. आय सॅक म्हणजे कोणता पार्ट? बायो होतं का? कोणता पार्ट? आय कॅव्हिटी जे आहे ना त्यामध्ये, ठीक आहे, ते व्हाईट कलरचं दिसतंय त्यामध्ये ना. समजतंय का मी काय म्हणते? येस मॅम. हे ऍक्वियस किंवा ऑइली सोल्युशन आहे किंवा सस्पेन्शन आहे, ठीक आहे, की जे एक किंवा त्यामध्ये काय आहे, एक किंवा जास्त ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स आहे आणि ते स्पेशली यूज केलं जातं ट्रीटमेंट ऑफ द आय आणि ते ऍडमिनिस्टर कशाद्वारे केलं जातं? आयद्वारे. आय सॅक मध्ये ते ऍडमिनिस्टर केलं जातं. ठीक आहे, समजले डेफिनेशन? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम, हा हा हे आय ड्रॉप बॉडी कॅव्हिटीज मध्ये येते ना? पण काय म्हणताय? आय ड्रॉप हे बॉडी कॅव्हिटीज मध्ये येते ना? हा, बॉडी कॅव्हिटी मध्ये. कॅव्हिटी म्हणजे आपल्या जे बॉडीमध्ये जे काही स्पेसिफिक होल्स आहेत, ठीक आहे. आय ही एक वेगळी कॅव्हिटी आहे. नेझल म्हणजे नाक, त्यानंतर आपले इयर कान, ठीक आहे. तर Yes, असे ma'am. वजायना, रेक्टर, युरेथ्रल हे काय आहे? बॉडी कॅव्हिटी आहेत, ठीक आहे. ऍज पर बॉडी कॅव्हिटी the liquid is installed into the body cavity. म्हणजे बॉडी कॅव्हिटी मध्ये येते आय ड्रॉप, एअर ड्रॉप, नेझल ड्रॉप, ठीक आहे. येस मॅम. तर आय ड्रॉपचं एक्झाम्पल आहे कार्बॉक्सी मिथाइल सेल्युलोज आय ड्रॉप. काय आहे? कार्बॉक्सिलिक मिथाइल सेल्युलोज आय ड्रॉप, ठीक आहे. डेफिनेशन समजलं का? येस मॅम. Yes, ma'am. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे ह्या 3 डेफिनेशन मध्ये? No, ma'am. No, ma'am. बॉईज मध्ये? नो मॅम. आता आय ड्रॉप बघितलं, तसंच आपण इयर ड्रॉप बघणार आहे. तर आय ड्रॉप वरून तुम्हाला काय सांगता येईल? इयर ड्रॉपची डेफिनेशन येईल का? कसं असेल ते? येस मॅम. सांगा. Aqueous and oily solution. सेम. कुठं मेन कुठं अप्लाय केले जातं ते? Installation in इयर. ओके, Ear. गुड. तर हे आपण प्रिपरेशन प्रॅक्टिकल मध्ये करणार आहोत, त्यावेळेस तुम्ही डिटेल बघू शकता. नेझल ड्रॉप्स मध्ये काय असेल? कोणत्या पार्ट वर अप्लाय असेल ते? Nose. So the second
main part of that liquid dosage form is biphasic liquid dosage form. Correct? Yes, ma'am. In biphasic liquid dosage form is classified into the two parts, suspension and emulsion. In suspension, solid in the liquid, and in emulsion, liquid in liquid. ठीक आहे. सस्पेन्शन म्हणजे काय होतं, ते डिझॉल्व्ह होत नाही, फक्त त्या लिक्विड मध्ये सस्पेंड म्हणजे फिरत राहतं. ठीक आहे. त्यामुळे त्याला काय म्हणतात, सस्पेन्शन. आणि इमल्शन म्हणजे लिक्विड मध्ये लिक्विड. त्यामध्ये दोन्ही बायफिजिक असते. ज्या बायफिजिक म्हणजे काय असते, कोणकोणते हे असतात त्याच्यात, दोन फेज कोणते असतात, Aqueous and non-aqueous. एक्वियस अँड नॉन एक्वियस. ठीक आहे. तर ते इमिसिबल असतं. आपण काल एक एक्झाम्पल डेली लाईफ मधलं घेतलं होतं इमिसिबलचं, बायफिजिकचं. कोणतं? Oil and water. Oil. Oil, water. Okay. So this is the emulsion, liquid in liquid, and it is a disperse. It is a immiscible. Okay. तिथे मिक्स होत नाही. तर हे बघा, सस्पेन्शनची इमेज आणि इमल्शनची इमेज. ठीक आहे. सस्पेन्शन मध्ये काय असतं, जे सॉलिड असतं ते डिस्पर्स होतं इन लिक्विड सोल्युशन, आणि इमल्शन मध्ये लिक्विड इन लिक्विड, बट बोथ आर इमिसिबल. they are miscible by adding the third agent. Okay. जेव्हा मिक्स के ऑइल आणि पाणी, आपण जेव्हा डिटर्जंट पाण्यात आणि ऑइल मध्ये मिक्स केलं जातं, जेव्हा तुम्ही ऑइल आणि पाणी मिक्स करता तेव्हा ते मिक्स होत नाही, पण जेव्हा तुम्ही डिटर्जंट ऍड करता त्यामध्ये तेव्हा ते मिक्स होतं. हा काय आहे, डिटर्जंट हा थर्ड एजंट आहे. हा थर्ड एजंटला काय म्हणतात, इमल्सिफाइंग एजंट. ठीक आहे. इमल्सिफाइंग एजंट म्हणजे काय, इमल्शन म्हणजे काय, इट इज अ biphasic liquid dosage form in which two immiscible liquids are miscible by adding the third agent. The third agent is called as emulsifying agent. समजलं का? इमिसिबल म्हणजे काय मॅडम? मॅम रिपीट करा. इमिसिबल म्हणजे ते दोन्ही मिक्स होत नाहीत, त्याला इमिसिबल म्हणतात. कारण ते कसं आहे, एक ऍक्वियस आहे आणि एक नॉन ऍक्वियस आहे. तुम्ही ऑइल आणि वॉटर मिक्स होताना कधी बघितले का? ते कधी मिक्स होतं का? नाही. ते म्हणजे काय, फेजला काय म्हणतात, इमिसिबल. म्हणजे जे मिक्स होत नाही एकमेकात त्याला इमिसिबल म्हणतात. ठीक आहे. ओके मॅडम. आणि सस्पेन्शन म्हणजे काय असतं, तिथे इनसोल्युबल असतं. आता सॉलिड इन लिक्विड मध्ये आहे, पण ते सोल्युबल होत नाही, इनसोल्युबल. म्हणजे ते सॉलिड जे घेतलंय त्या लिक्विड मध्ये, पण त्यामध्ये ते विरघळत नाही, तर ते फक्त काय होतं, त्या लिक्विड मध्ये डिस्पर्स होतं, म्हणजे फिरतं. ठीक आहे. जेव्हा आपण शेक करतो, काही सोल्युशन असतात बघा, की सस्पेन्शन असतं तिथे, म्हणजे काही म्हणजे सगळेच असतात सस्पेन्शन, त्याच्यावर लेबल असते की शेक वेल बिफोर यूज. तुम्ही आता तुमच्या घरामध्ये एखादी सस्पेन्शनची बॉटल असेल तर त्याच्यावर लेबल बघा, काय लिहिलेलं असतं, शेक वेल बिफोर यूज. म्हणजे जेव्हा आपण घेणार आहे औषध त्याच्या आधी ते शेक करायचं आहे. ठीक आहे. का शेक करायचंय, कारण जे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट असतात ते सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात. ठीक आहे. आणि ते त्या लिक्विड मध्ये इनसोल्युबल असतात. इनसोल्युबल असल्यामुळे ते काय होतात, जेव्हा आपण ती बॉटल एका प्लेसला ठेवतो तेव्हा त्याच्या बॉटमला, त्या बॉटलच्या बॉटमला तो ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट साचतो. ठीक आहे. जेव्हा आपण शेक करतो तेव्हा काय होतं, त्याचे खाली त्याचा जो थर साठलेला आहे सॉलिड
ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंटचा तो डिस्पर्स होतो म्हणजे त्या पूर्ण लिक्विड मध्ये मिक्स होतो, इक्वली मिक्स होतो. आणि जर तुम्ही ते शेक न करता जर तुम्ही ते घेतली तर तुम्ही काय घेताय, फक्त लिक्विड घेताय, ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट घेताय का नाही, फक्त जो व्हेइकल म्हणून वापरला आहे. ठीक आहे, व्हेइकल म्हणजे घेण्यासाठी ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट घेण्यासाठी एक माध्यम, व्हेइकल म्हणून जे लिक्विड वापरलंय ते फक्त तुम्ही लिक्विड घेणार जर ते शेक केलं नाही तर. ठीक आहे, जेव्हा ते शेक करतो तुम्ही आता गढूळ पाणी जर जास्त वेळ ठेवलं तर काय होतं, त्यातली माती असते ती खाली साचते आणि वर काय होतं, स्वच्छ पाणी होतं ना. आणि ते जेव्हा तुम्ही हलवता तेव्हा ते काय होतं, ती माती पूर्ण त्या पाण्यात मिक्स होतं, ते अजून गढूळ होतं. ठीक आहे, सेम तसंच आहे सॉलिड, जेव्हा ते खाली सॉलिड पार्टिकल खाली राहतात. समजते का मी तुम्हाला काय म्हणते? Yes, ma'am. समजते. Yes, ma'am. सस्पेन्शन आणि इमल्शन मधला काय आहे मेन फरक हा आहे की सस्पेन्शन मध्ये सॉलिड लिक्विड मध्ये घेतलं जातं म्हणजे सॉलिड इन लिक्विड, आणि इमल्शन मध्ये काय आहे लिक्विड इन लिक्विड. ओके, हा पहिला फरक आहे इमल्शन आणि सस्पेन्शन मध्ये. आता सॉलिड इन लिक्विड मध्ये ते सोल्युबल आहे का नाही, आणि लिक्विड आणि लिक्विड मध्ये ते मिक्सिबल आहे का तर नाही, ते काय आहे इनमिसिबल अँड इन सोल्युबल. ठीक आहे, आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. तुम्हाला सस्पेन्शन म्हणजे काय आणि इमल्शन म्हणजे काय हे तर समजतं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ते कसं दिसतं त्याची इमेज आहे बघा. मॅम इमेसिबल मीन्स इनमिसिबल म्हणजे मिक्स होत नाही, त्याला इनमिसिबल म्हणतात. मिसिबल म्हणजे जे मिक्स होतं. ठीक आहे, आता शुगर एका ग्लास मध्ये तुम्ही वॉटर घेतलं आणि त्यामध्ये तुम्ही अजून वॉटर ऍड केलं तर ते मिक्स होतं ना. का पहिलं वॉटर आहे ते वेगळं, त्यानंतर दुसरं जे आपण ऍड करतो ते वेगळं, तर असं आपल्याला सेपरेट करता येतं का नाही, ते मिसिबल होतं ना, मिक्स होतं ना. हॅलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिसिबल म्हणजे काय आधी समजून घ्या. मिसिबल म्हणजे जे मिक्स होतं, एक रूप होतं, एक फेज होतं. ठीक आहे, जेव्हा आपण वॉटर मध्ये वॉटर मिक्स करतो किंवा आपण जो सरबत असेल, सरबत तयार करतो त्यामध्ये आपण पाणी जर एक्स्ट्रा ऍड केलं तर ते मिक्स होतं ना. दॅट मीन्स मिसिबल, हा? जे ते मिसिबल आहे. मिक्स होतं ते मिसिबल. हा मॅम तेच बोलते, ते मिसिबल. हा, आणि इनमिसिबल म्हणजे काय, जे मिक्स होत नाहीत, ऑइल वेगवेगळ्या फेज मध्ये राहतात. ऑइल अँड वॉटर. हा, ऑइल अँड वॉटर हे कशाचं एक्झाम्पल झालं, Immiscible. इनमिसिबल. समजलं का इनमिसिबल म्हणजे काय? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, आणि इनसॉल्युबल आणि सॉल्युबल मधला डिफरन्स काय आहे? सॉल्युबल म्हणजे काय? जे मिक्स होत ते. हा, मिक्स होणं, विरघळून जाणार. ठीक आहे, आणि इनसॉल्युबल म्हणजे काय? The soluble. हा, ठीक आहे. ह्यामध्ये काय आहे सस्पेन्शन मध्ये हे बायफेजिक आहे. बायफेजिक म्हणजेच दोन फेज आलं. ठीक आहे, चालू केलं ना. सॉल्युबल झालं तर बायफेजिक होईल का नाही, ते काय होणार मोनोफेजिक होणार. बरोबर, बरोबर ना. ह्यात कन्फ्युज होऊ नका. दोन्ही जर सस्पेन्शन असेल तर इनसॉल्युबल असेल आणि इमल्शन असेल तर इनमिसिबल असेल. ठीक आहे, ते मिक्स होत नाही किंवा सोल्युबल होत नाही. जर ते सोल्युबल झालं तर ते कशाचं एक्झाम्पल होईल, मोनोबेसिक. Monobasic.
ठीक आहे, हा मेन डिफरन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट पॉइंट घ्यायचा का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बॉयज, नेक्स्ट पॉइंट घ्यायचा का? Yes, ma'am. ठीक आहे, बोलत राहा तुम्ही जेव्हा तुम्हाला विचारते तेव्हा. ठीक आहे, सस्पेन्शन. सस्पेन्शन म्हणजे काय? सस्पेन्शन इज द बायफेजिक लिक्विड dosage form in which solid particles are suspended within the range of the 0.5 to 5 micron. Okay. सस्पेन्शन एक बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे. त्यामध्ये काय आहे की सॉलिड पार्टिकल जे असतात ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंटचे ते सस्पेंड होतात. म्हणजे सस्पेंड होतात म्हणजे काय? Insoluble. तरंगणे. हा, तरंगतात किंवा त्यामध्ये फिरतात, सस्पेंड होतात विथ इन द रेंज ऑफ द. तर त्या पार्टिकलची साईज किती असते? 0.5 to 5 मायक्रॉन. हे इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, सस्पेन्शन मध्ये जी पार्टिकलची साईज असते ती किती असते? 0.5 to 5 मायक्रॉन. आणि जे आपण काल बघितलं पावडरची साईज किती रेंज मध्ये असते? 10,000 micron to 0.1 10,000 micron. micron. ओके, गुड. ठीक आहे, तर इट इज अ बायफेजिक लिक्विड dosage form in which the solid particles are suspended within the range of the 0.5 to the 5 micron. कसं टाकलं? मॅडम तुमचा माइक बंद करा. पल्लवी भोसले, श्वेता पाटील, श्वेता आर पाटील. Okay. So next is the advantages of suspension. The pharmaceutical suspension may be formulated to the mask the unpleasant and the bitter taste of drug. हे advantages किती dosage forms आहे? Repeat होत आहे ना हे? Yes, ma'am. हा. Tablets Dosage forms main advantages हे आहे की ते कशासाठी फॉर्म्युलेट केले? मास्क द अनप्लेझंट अँड द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग. ठीक आहे, इट इज इझी टू डिस्पेन्स अनस्टेबल और द अनडिग्रेडेबल ड्रग इन द सोल्युशन फॉर्म. जे सोल्युशन फॉर्म मध्ये अनस्टेबल आहेत किंवा डिग्रेडेबल ड्रग्ज आहेत, अनस्टेबल आणि डिग्रेडेबल ड्रग्ज आहेत, असे ड्रग्ज ह्या सस्पेन्शन मध्ये सस्पेन्शनच्या फॉर्म मध्ये प्रोव्हाइड करायला सोपं पडतं किंवा इझी पडतं. इट इज द इझी टू डिस्पेन्स अनस्टेबल और द डिग्रेडेबल ड्रग इन द सोल्युशन फॉर्म. सोल्युशन फॉर्म म्हणजे काय? आता त्यामध्ये ते ड्रग्ज असतील त्या व्हेइकल्स मध्ये, जे व्हेइकल आपण यूज केला आहे लिक्विड व्हेइकल, ठीक आहे, तर त्यामध्ये ते ड्रग जर मिक्स केले जातात तेव्हा त्याचं डिग्रेडेशन होतं किंवा ते अनस्टेबल असतात. जेव्हा ते वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात तेव्हा त्याचं जी स्टेबिलिटी असते ती अनस्टेबल होते. ठीक आहे, तर असे जे ड्रग्ज आहेत ते सस्पेन्शनच्या फॉर्म मध्ये डिस्पेन्स करायला इझी जातं. कारण ह्यामध्ये काय होतं की ते सॉलिड पार्टिकल्स असतात ते इमिसिबल असतात किंवा इनसोल्युबल असतात. इनसोल्युबल असतात. तर ते त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन सुद्धा ते त्यामध्ये डिझॉल्व होत नाहीत. बरोबर, तर हे आहे त्याचं ऍडव्हान्टेजेस. सेकंड ऍडव्हान्टेजेस. थर्ड ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द सस्पेन्शन इज द suspension is the only choice if drug is not soluble in water and non-aqueous solvent is not acceptable. जेव्हा हे सस्पेन्शन हे एक अशी चॉईस आहे फक्त जेव्हा ड्रग वॉटर मध्ये ते ड्रग सोल्युबल नसेल आणि नॉन एक्वियस सॉल्व्हंट आहे ते ऍक्सेप्टेबल नसेल,
म्हणजे आपण नॉन एक्वियस सॉल्व्हंट हे यूज करू शकत नाही आणि ते वॉटर मध्ये पण सोल्युबल नाही, तर अशा वेळेस सस्पेन्शन हा एकमेव ऑप्शन आपल्याला राहतो. तर हे एक सस्पेन्शनचं ऍडव्हान्टेजेस आहे की असे ड्रग त्या सस्पेन्शन द्वारे आपण पेशंटला देऊ शकतो. ठीक आहे, त्यामध्ये काय होतं की ड्रग पण स्टेबल राहतो आणि ते त्या वॉटर मध्ये सोल्युबल पण नसतात. बरोबर आहे, सोल्युबल नसले म्हणून काय झाले, आपल्याला इनसोल्युबलच पाहिजे ना ड्रग. समजते का? जेव्हा ड्रग हा वॉटर मध्ये सोल्युबल नसेल आणि नॉन एक्वियस सॉल्व्हंट मध्ये सोल्युबल आहे, ठीक आहे, नॉन एक्वियस सॉल्व्हंट मध्ये तर तो सोल्युबल असेल आणि वॉटर मध्ये सोल्युबल नसेल, पण जे नॉन एक्वियस सॉल्व्हंट आहे ते आपण घेऊ शकत नाही. ठीक आहे, पेशंटला आपण देऊ शकत नाही किंवा त्याचा हार्मफुल आहे ते नॉन एक्वियस सॉल्व्हंट, तर अशा वेळेस आपण हा ड्रग कसा घ्यायचा? तो ड्रग वॉटर मध्ये पण सोल्युबल नाही, कसा घ्यायचा? तर ह्यासाठी हा सस्पेन्शन हा एकमेव चॉईस आपल्याला राहतो की ज्यामध्ये त्या सॉल्व्हंट मध्ये ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट सोल्युबल नसला तरी चालतो. ठीक आहे, बरोबर ना? सस्पेन्शन मध्ये काय आहे, आपल्या इनसॉल्युबलच आहे ड्रग त्या व्हेइकल मध्ये. समजतंय का तुम्हाला? हा पॉइंट समजला का? जेव्हा ड्रग वॉटर मध्ये सोल्युबल नसतो आणि दुसऱ्या अनएक्वियस सॉल्व्हंट मध्ये जेव्हा सोल्युबल असेल, पण तो अनएक्वियस सॉल्व्हंट पेशंट साठी ऍक्सेप्टेबल नसेल, आपण त्यांना देऊ शकत नाही, तर अशा वेळेस एक चॉईस आपल्याला सापडतो की सस्पेन्शन फॉर्म मध्ये त्याचा डोसेज फॉर्म तयार करायचा की ज्यामध्ये वॉटर व्हेइकल घेऊ शकतो आपण आणि तो ड्रग आहे तो त्यामध्ये मिक्स करतो. ते सोल्युबल नसलं तरी ते सस्पेन्शन तर होऊ शकतं ना. हा पॉइंट समजतोय का? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तिसरा ऍडव्हान्टेजेस समजलं का तुम्हाला? येस मॅम. Yes, ma'am. येस मॅम. ठीक आहे, आपण जर ते लिक्विड ड्रग जे आहे आता हे मोनोफेजिक होऊ शकत नाही का, तर ते वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही आणि अनएक्वियस सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होते, पण ते आपण घेऊ शकत नाही, त्या पेशंटला देऊ शकत नाही. ठीक आहे, तर अशा वेळेस हे आपण सस्पेन्शन तयार करतो की ज्यामध्ये ड्रग त्या व्हेइकल मध्ये इनसोल्युबलच लागतो. बरोबर ना, इनसोल्युबलच असतो ना सस्पेन्शन मधील ड्रग त्या व्हेइकल मध्ये. Yes, ma'am. तर हा थर्ड पॉइंट समजला. नेक्स्ट पॉइंट घेते मी. मॅम हा बोला. मॅम तुम्ही मगाशी म्हणल्या ना शेक बिफोर यूज, हे थर्ड ह्याचं एक्झाम्पल होऊ शकतंय का? कुठलं? मगाशी मॅम तुम्ही सांगितलं नव्हतं का शेक बिफोर यू यूज? हे थर्ड एज असं नाही, हे सस्पेन्शनच एक्झाम्पल आहे पूर्ण. सस्पेन्शन म्हणजे सगळे जे सस्पेन्शन आपल्या मार्केटमध्ये तयार होतात त्यामध्ये ड्रग असतो तो इनसोल्युबलच असतो. ठीक आहे, त्या व्हेइकल मध्ये म्हणजे जे सोल्युशन असतं त्यामध्ये ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जो असतो तो इनसोल्युबल फॉर्म मध्येच असतो. ठीक आहे, ती पार्टिकल्स असते ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंटचे, ते जेव्हा अशी बॉटल आपण ठेवतो 1 तास 2 तास किंवा जोपर्यंत आपण ऍडमिनिस्टर करत नाही, ती बॉटल आपण ओपन करत नाही तोपर्यंत काय होतं, सेटल डाऊन होतात. ते ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट काय होतात, सेटल डाऊन होतात ते बॉटम ऑफ द दॅट बॉटल. ठीक आहे, ते खाली सेटल होतात. जेव्हा आपण ते शेक करतो, शेक केल्यानंतर काय होतं, तर ते पूर्ण सस्पेंड होतात त्या लिक्विड मध्ये, डिस्ट्रीब्यूट होतात, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतात. आपण ते शेक करायचे, शेक केल्यानंतर काय होणार, जे खालचे जे पार्टिकल्स आहेत ते पूर्ण त्या सस्पेन्शन मध्ये त्या लिक्विड मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणार. त्याद्वारे आपण त्यानंतर शेक केल्यानंतर आपण तो डोस घ्यायचा आहे की ज्यामध्ये आपल्याला ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट पण येणार आहे. पण जर आपण ते शेक केलं नाही तर काय होणार, तर ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट तळाशीच राहणार. आपण काय घेणार, फक्त ते व्हेइकल. ठीक आहे, वॉटर घेणार किंवा जे कोणतं जे व्हेइकल आपण वापरलंय, बरोबर ना, फक्त ते व्हेइकल घेणार. त्याच्यामध्ये कोणते ऍक्शन आहे का, ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंटच नसणार आहे त्यामध्ये.
त्यामुळे त्याचा काय आपल्या बॉडीला फायदा होणार आहे का? नाही. हे जे मी शेक बिफोर यूज लेबल असते सस्पेन्शन, हे फक्त एका ऍडव्हान्टेजेस साठी नाही तर पूर्ण सस्पेन्शनच आहे ते एक्झाम्पल. समजलं का? सस्पेन्शन म्हणजे काय आधी हे समजलं का? येस मॅम. Yes, ma'am. आता हे तुमची बॉटल असेल, ठीक आहे, समजा ही तुमची बॉटल असेल तुमच्या ड्रगची, ठीक आहे. ह्यामध्ये काय आहे? व्हेइकल आहे आणि व्हेइकलचं आता हे आपण सेट डाऊन ठेवूया. आता 1 तास आपले लेक्चर होईपर्यंत जर समजा हे आपण ठेवलं तर ते ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट काय होणार? त्याचा तळाशी जाणार, ठीक आहे, सेटल डाऊन होणार, असा एक त्याचा लेअर तयार होणार. आणि आपण त्यानंतर 1 तास 2 तास असेल त्यानंतर घेतल्यानंतर काय होणार? हाय असंच घेतलं तर फक्त आपलं हे व्हेइकल येणार, ठीक आहे. खाली जो ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे तो तसंच राहणार. पण हे शेक केलं, ठीक आहे, शेक केल्यानंतर काय होणार? ते मिक्स होणार. ते खालचे जे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहेत ते पूर्ण त्या व्हेइकल मध्ये मिक्स होणार आणि मिक्स झाल्यानंतर आपण घेतल्यानंतर त्याद्वारे आपल्याला ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट पण येणार ना, ते आपण जे डोस घेतो ते. ठीक आहे, समजलं का सस्पेन्शन म्हणजे काय? येस मॅम. Yes, ma'am. सगळ्यांना समजलं का? Yes, Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The fourth point is the drug in suspension exhibits a higher rate of the bioavailability compared to the same drug of the equivalent dose formulated in the tablet or the capsule. तर काय होतं की जे ड्रग सस्पेन्शन फॉर्म मध्ये आपण घेतो त्याचा हायर रेट असतो बायोअवेलेबिलिटीचा कम्पेअर टू द जे सेम ड्रग आहेत आणि इक्वॅलंट डोस फॉर्म होतो टॅबलेट किंवा कॅप्सूल फॉर्म मध्ये, ठीक आहे. तर त्याचे हाय लिक्विड फॉर्म मध्ये असल्यामुळे त्याची बायोअवेलेबिलिटी जास्त असते. रेट ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी म्हणजे त्याचं रेट ऑफ द ऍब्सॉर्प्शन जास्त असतं, रेट ऑफ द ऍक्शन जास्त असतो. बरोबर ना? येस मॅम. Yes, ma'am. लिक्विड फॉर्म मध्ये असल्यामुळे ते काय होतं की त्याचं रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन जास्त असतं ऍज कम्पेअर टू द टॅबलेट्स अँड कॅप्सूल. टॅबलेट्स अँड द माझी स्लाइड दिसते का तुम्हाला? नाही मॅडम. No, नो ma'am. मॅम. सगळ्यांना दिसते का? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. नेटवर्क इश्यू आहे. मला ऍडव्हान्टेजेस समजलेत का? येस मॅम. Yes, ma'am. काय काय बघितलं आपण? सस्पेन्शन म्हणजे काय? Solid in in which solid particles are suspended in range of 0.5 solid particles are suspended with range of 0.5 to 5 micron. ओके. अजून काय आहे? हॅलो. Yes ma'am. Yes, ma'am. Suspension? solid in liquid.
What is suspension? Biphasic liquid doses form By in which liquid in which solid particles This is a biphasic liquid dosage from liquid to solid are the range from 0.5 to 5 micron. 5 to 5 micron. What is difference between suspension and emulsion? Suspension is solid This is a and emulsion is liquid in liquid. Hello? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Slide दिसते का तुम्हाला? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नेटवर्क इश्यू आहे थोडा. तुम्हाला हे समजलं का? इमल्शन म्हणजे काय? इमल्शन म्हणजे काय? Liquid in हा, liquid in liquid, immiscible is important. Immiscible is important, and suspension is a solid in liquid. Is a Soluble. Hello, ma'am. हा बोला. मॅम वॉटर आणि मिल्क हे लिक्विड इन लिक्विड आहे, मग ते इमल्शनचं एक्झाम्पल आहे का? वॉटर आहे, मिल्क मिल्क. वॉटर मध्ये जेव्हा मिल्क मिक्स करतो तेव्हा काय होतं? मिक्सिंग होतं मॅडम. होतो. हा, ते इमल्शनच एक्झाम्पल आहे. इमल्शन मध्ये आपण टाईप बघणार आहोत पुढे. O/W, W/O means water in oil and oil in water. ठीक आहे. ते डिटेल मध्ये आपण पुढचा जो 4th युनिट आहे तुम्ही सिलेबस टॉपिक बघितले का? त्यामध्ये इमल्शन हा एक टॉपिक आहे, सस्पेन्शन हा एक टॉपिक आहे. रेंज नाही का? हॅलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेटवर्क इश्यू मुळे वन स्लाइड दिसत नाही. तोपर्यंत तुम्हाला जे समजलं आहे, आता पॉइंट समजते का? बायोफिजिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म. Yes, ma'am. आता मिल्क इन वॉटर और वॉटर इन मिल्क हे
इमल्शनच एक एक्झाम्पल आहे. इमल्शन मध्ये पुढे काय आहे, दोन टाइप आहेत, O by W and W by O. मीन्स वॉटर इन ऑइल मीन्स O by W and oil in water in oil means W by O. ओके, हे आहेत तुमचे इमल्शनचे दोन टाइप. मॅम सस्पेन्शनचे एक्झाम्पल्स. सस्पेन्शनचे एक्झाम्पल, Ma'am, suspension of calcium with vitamin D3. काय म्हणते? Suspension of calcium with vitamin D3. Example होऊ शकते ना? असे एक्झाम्पल तुम्ही शोधा की जेणेकरून तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. Oral suspension. कोणकोणते सस्पेन्शन? आयबुप्रोफेन. ठीक आहे, एक लिहून घ्या, आयबुप्रोफेन ओरल सस्पेन्शन. हॅलो, येस मॅम. हा, आयबुप्रोफेन सस्पेन्शन. Brufen. आयबुप्रोफेन. ठीक आहे, नेक्स्ट example of the suspension is the काय म्हणताय? नथिंग मॅम. ओके, बोला काय? नथिंग. ओके, समजलं काय इमल्शन म्हणजे काय आणि सस्पेन्शन म्हणजे काय? येस मॅम. सगळ्यांना समजलं का? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे, आता आपण इथे लेक्चर स्टॉप करूया, नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे.
सबमिट आहे का? माझं तरी ते झालं. हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक 15 मिनिटांनी तुमचं लेक्चर कंटिन्यू होईल. Okay, ma'am. Okay, ma'am. त्यावेळेस तुम्ही जॉईन व्हा. लिहू का आता? ठीक आहे, आता लिहू व्हा. जॉईन व्हा नंतर 15 मिनिटांनी.